Okay, students. Now we shall move on to the next important problem that adolescents students used to meet. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಮೋಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ adolescence period is considered. So even as at any time, at any stages of human development is considered, either it may be infancy level, childhood, it may be early childhood, later childhood, adolescence, adulthood, or old age is considered. We are all surrounded by, we are all influenced by different emotions. So those emotions are usually expressed by every one of us as per the condition is considered, as well as the emotional development that we actually are individually used to developed in our personality. So both play an important role in our formation of the personality as per emotions are considered. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ, how do we react? So based on that, most of the things are considered. Right now, as we are all surrounded by the pandemic situation, most of the people are dying. They used to lose their life not because of the corona attacked them or corona's influence on their body, but because of the fear, because of the too much of anxiety, because of the frustration that they used to have. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದನೇ ಬಹಳ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು the level of ಅದರದ discharge ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ based on treatment as well as the vaccination level of ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ due to the emotional changes which used to take place, the one who met this particular problem or met this disease, the way how he or she used to react to the condition based on his or her emotions are considered. Based on that, the ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇಗಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ we are all surrounded by different emotions and we need to control our emotions as far the condition is considered. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ತಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. If I fail to manage my emotions systematically, logically, or even scientifically, what to react, how to react, okay, for the condition is considered. Based on that, I should have to develop my emotions. ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ತರಿಸ್ತವೆ, ಕೋಪವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, we need to judge any environment based on the right type of understanding. If as an individual, if I fail, especially as a teacher, if we fail to understand our emotions, it is difficult for anybody to survive the life in a very systematic form. So let us talk about the emotional development during adolescence and how these developmental aspects create some problems during adolescence. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂವೇಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ adolescence is considered. So excessive involvement, that too in the area of fantasy, is the major problem that adolescence learner used to face. What does it mean? ಏನು ಇರಬಹುದು ಇದು excessive involvement in fantasy? So ಹೆಚ್ಚು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಹಸಿ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಾಹಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, we used to become like anything in our life, like
right now, if I may think that I may become the president of India, I may become the president of America, I may become the pilot of a particular aeroplane, or I may become like this, I may become a popular or a famous player in a particular game. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಹೌ ದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನೇನೋ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಈಡೇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕು, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ KTM ವೆಹಿಕಲ್ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತೋದು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು, ಈ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಾಯಲ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕಾರು, ಈ ಕಾರು ಅಥವಾ ಈ ವಾಹನ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ, ಈ ಮೊಬೈಲು ಆ ಮೊಬೈಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು, ಈ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ, ನೈಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ. ಸೊ these all fantasies will lead a person to meet number of clashes as per emotions are considered. ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ that will made any individual adolescent to meet some of the problems. ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಹೀಗಾಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೀಗಾಗ್ತೀನಿ, ನಾಡ್ದು ಹೀಗಾಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗ ಆಗ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ದಿಢೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ದಿಢೀರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನೋ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ, ಅವುಗಳು ಈಡೇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಗು ಬಳಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ RCB. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ RCB ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆ ಟೀಮ್ ನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಆ ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಸೋಲ್ತಾ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಮೂಡ್ಸು, ಆ ಭಾವಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾವಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ I may not, during that particular stage, the learners may not concentrate properly. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕುತೂಹಲತೆ, excessive depression or enthusiasm. Sometimes we need to be think in such a way that definitely it is required, but most of the times during adolescence what happens is we start excessive, we will reach to the such a depression stage which is not actually required. ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. at the same time not in the way which is not which is accepted.
ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಓವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಗೋ ಟು ದಿ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸುಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ದುಃಖ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ again one of the important negative element which can be experienced by every individual during adolescence. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲನು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ we always try to tend or we always try to show excessiveness, especially some as far depression is considered as well as the enthusiasm is considered. ಅದರ ಕುತೂಹಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ when we used to show over enthusiasm, over depression, definitely we will meet not the best result. ಸೊ ಒತ್ತಡಗಳು ವಿಪರೀತವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಡೆಯಾಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ sometimes they used to show sensitiveness, ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ they always try to be very sensitive. So if somebody speak the normal words also, why he spoke in that manner ಅನ್ನುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ sometimes that sensitiveness is very very dangerous again for this particular age is considered. ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ, ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತದಿಂದ ವಿಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಹಳ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ as comparing to the adulthood as well as old age people is considered. Day by day they may get the different alternatives, but usually they are very very sensitive during adolescence. So whenever as a teacher you need to handle such people in the classroom, so you need to you should not play with their emotions. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಂವೇಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ we should have to respect. ಅವರ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದನೇ ವಿಮುಖವಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವಂತಹ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Lack of next is the next problem as far emotional aspect is considered is lack of appreciation of others' feelings. So they never try to show the other feelings due to the problems that they are actually meeting as far their adjustment to the emotional aspect is considered. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಿರ್ತದೆ. I expect individually during adolescence as everybody should like me.
ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಮುದುಕರಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಶೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಬಂದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. when the good is happening we must appreciate. ಸೊ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನು 22 ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 25, ಇನ್ನೊಬ್ರು 22 ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಆ 22 ಇಬ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಹಳ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ನನಗೇನು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. most of the times in a general sequence of life we may meet some issues or the problems, but the thing is we should have to not give that type of lack of appreciation should not be followed. We must appreciate each and everything in our life so that other feelings should not be got disturbed. ಇತರ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂವೇಗಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ the conflict which is to take place between the brother or sister in the family. ಸೊ ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. Next problem that adolescents used to meet during this particular period of time as far emotions are considered is lack of decision making ability. So they cannot take the decisions independently because of number of confusions. So in which way I should have to take a decision, which is right, which is wrong, last time this was happened, this time what I need to do. So there were number of confusions which used to take place emotionally, so that they were not in a right way to take the right decisions at the right time. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ because of lot many fluctuations which used to take place as far as their emotions are considered. ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದದೆ ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಆಟ ಆಡೋ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತದೆ, ಆ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗಿಂತ ವೀಕ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಟೀಮ್ ಅವತ್ತು ಸೋಲ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮೈ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೆದ್ದೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಗೆದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೇನೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೇನೋ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಏನೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಏನೋ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನೋ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ಲೈನ್ ಇರ್ತವೆ, 2 ಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನರ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಡೈಲೆಮಾ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಿಶೋರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟೈಮ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಳ್ಳೇಬೇಕಂತೇಳಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 5 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಹಾಸ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್, so that they have lost the humor aspect in their emotions.
ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಹಾಸ್ಯನೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ರೋಧನೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ವಿಪರೀತ ಇದ್ದು ಹಾಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್, ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ by the surroundings, so that such situation should have to be created. So due to lack of humor, the emotional development may be depressed. So ಹಾಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಗೋದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಕೊರತೆ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ದಿನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ? ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಊಟನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಷ್ಟನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರೀತಿದೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಭಾವ. ವಯಸ್ಸಾದಂಗ ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಟಾಲರೆಂಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಟಾಟ್ ದೆಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಯಸ್ಸು ಆದಂಗೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಷ್ಣು ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಿಟ್ಟ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೋಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅವರು ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ that they have, so that they have reshaped their personality. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ this is what we discussed about the concept of the problems related to emotional element is considered.